ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ 12ਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ।
किसी कागज के उपर स्याही के नाल अखर लिखे होण कि उन्हां अखरां कागज तो मिटाया नहीं जा सकता, उसको वक्त नहीं किया जा सकता। जिस दिन का परमात्मा ने ये शरीर बनाया आत्मिक रूप के जिस दिन का उन्हें संसार सिरजिया, आप एक रस व्यापक होकर सारे संसार में जो आप रमिया होया है, जीवां नूं जन्म दे के इस संसार के अंदर इसलिए भेजदा है कि इस संसार के अंदर बड़ी विचित्र रचना है, बड़े कई तरह के कौमत राजनाथ ने, कई तरह के रस कस हैं। ये जतन करे गुरु कृपा का पात्र बन के जे मैनूं लभ सकता है तो इस जगत विचों लभ लवी। जे इस जगत फेरी विच मनुख अपने मूल नाल, अपने धुर नाल, अपने करते नाल जुड़ के उसकी प्राप्ति कर लेंदा है, उन्हां दा जीवन बहादुर बाबा बिधि चंद जी वांग, सत्कारयोग बाबा दया सिंह जी होरां वांग सफल हो जाता है।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਦਨ ਬਰਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, मैं अपने सुभाव के मुताबिक बड़ी सब तकरीबन गल करता रहा है। शंका के श्रद्धा सस्ते पर गिनती तो रब होते हैं। एक जमाना से लोगों की श्रद्धा होती थी, आज जमाना बदलिया। आज श्रद्धा की शान से शंका ने जोर बढ़ गया। मैं आम ताकि मेरी नगर संत ज्ञानी रघु सिंह जी खालसा तेरा मेरा गया। दो महीने उन्हें कथा करनी, कदे किसी ने शंका ही नहीं की कि बाबिया ने गल क्यों गई। आज जो भी को साडा गेर प्रचार राजी ढाडी संत मंत ज्ञानी कोई भी गल करता कि अभी श्रद्धा की बात शंका करते हैं। ये गल गलत गई, ये आ गया, ये लफ्ज मेरे से क्यों आए। एक अजकल एक नवा जथा बनया गुरु पंथ। एक था ना गुरु पंथ, जोड़ा गुरु मनता, गुरु की आज्ञा के मुताबिक चलता, वो कहते गुरु पंथ। एक नवा पंथ पैदा होया, उसका नाम है रखा ढोली पंथ। उन्होंने सारे तो पहला ट्रैक शांति होया। मैं गल तकरीबन कई नवा देवी की कहा, असी किसी ज्ञानी के सिख नहीं, किसी सिंह साहब के सिख नहीं, किसी व्यक्ति के सिख नहीं, असी गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह के सिख हाँ। कि जी गल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कह उन्होंने शंका करना ये बदकिस्मती है। मैं बेनती करांगा, अज के समागम में बहुत प्यारियां हस्तियां हाजिर हुई ने, जिन्हों का जिक्र मैं अपने नाल करन लगा है। और मैं स्टेज से सजण की बेनती करांगा सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना, जिहड़े साडे महान कथावाचक ने, उन्होंने कुछ समय की हाजिरी भरनी है। अगर सत्कार साहब फतेह जाने के हो आए आज असी संत बाबा दया सिंह जी गुरप्रवासी उन्होंने याद बैठे मनुख दियां जैसियां यादां जो कुछ याद कर रहा है वो इसके वास्ते सिक्खियां बनता है। गल याद रखनी, जो अखा नाल एक बार देख लिया भुलना नहीं, कन्ना नाल जो एक बार सुन लिया भुलना नहीं। जयकारा बुलाया गया, किताब की रस्म की सारे महापुरुषों ने एक एक का नाम लगा, फिर समा लगेगा। सारे ने शुक्रगुजार है सत्कार बाबा अवतार सिंह जी ने इस पुस्तक रीड करने की रस्म अदा की गई है। सिनेमा फतेह प्रमाण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सरबत संगत बड़े प्रेम के नाल सचखंड वासी सेवा सिमरन के पुंज नाम रसीए निर्मल आत्मा श्रीमान संत बाबा दया सिंह जी महापुरुष, जिन्होंने सालाना याद बरसी जोड़ मेले के रूप में जुड़ के बैठे हो। सतगुरु जी ने गुरबाणी के अंदर बहुत बड़ा फलसफा हर विषय उत्ते सानू सिक्ख्या देने वास्ते समझाने वास्ते अपने पवित्र उपदेश दिते हैं। जदों असीं गुरबाणी के चरणों के खलो के महात्मा बारे पूछते हैं, संतां बारे पूछते हैं,
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸਈ, ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਏ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਨਿਭਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਅਰਥ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵੰਤ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਗ ਖਾਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਵੱਲ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ, ਭੌਵੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ। ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 11 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਧਨੀ, ਫਿਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਧਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਗਰੀਬੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਹੀ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਾਏ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਰੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਰੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ दो ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਜੀਤ। ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਸਾਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ 11ਵੇਂ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਨਗਰ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।